محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین پر کامیابی عطا فرمائی جو آپ کے سامنے جو ادھر بھی ہے اور جو ادھر بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں وقف پروٹیکشن موومنٹ اور اس سے جڑے ہوئے تمام ملتزمین حضرات کا، تمام کارکنان کا، اس جلسے میں آئے ہوئے تمام حاضرین کا، آپ لوگوں کا یہ آنا اللہ قبول فرمائے، آپ لوگوں کا یہ اتحاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقف پروٹیکشن بل ایکٹ بن چکا ہے اور اب اس میں سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی ہے۔ ہم لوگ سپریم کورٹ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ وقف بل کو ریجیکٹ کر دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امید غلط ہے۔ سپریم کورٹ وقف بل، وقف ایکٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، یہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ چند دفعات کو غیر دستوری بتا سکتا ہے اور فقط، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم احتجاج کیا جائے اور لگاتار کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا احتجاج شروع کیا جائے جو کہ اپنی کیفیت میں منظم بھی ہو، متحد بھی ہو، اس ملک کے تمام لوگوں کو ملا کر کے ہو، اور وہ لگاتار کیا جاتا رہے، تمام کے ساتھ کیا جاتا رہے اور مسلسل کیا جاتا رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روڈ پر ہر دفعہ نکلا جائے۔ احتجاج کرنے کے بہت ڈھیر سارے طریقے ہیں۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں امارت شرعیہ اور تمام ملی تنظیم مل کر کے ایک لائحہ عمل بنا کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ دے گی کہ احتجاج کتنے قسم سے کیا جائے۔ آپ سب کے سامنے چند دنوں پہلے ایک تفصیلی خط آیا ہوا ہے جس میں ہر ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو احتجاج درج کرانا ہے جلوس کی شکل میں بھی، اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس سے ایک دن پہلے سب لوگ رات میں نکل کر کے، یعنی 8 ساڑھے 8 بجے اپنے فون کی فلیش لائٹ جلا کر کے اور اس کی چھتوں پر چڑھ کر کے اس کی تصویروں کو لے کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے اپنے ڈسٹرکٹ کے نام کے ساتھ یہ بتائیں، اور یہ کام ہر ہفتے ہونا ہے۔ ہم لوگ ایک مسلسل چیز کر سکتے ہیں جو ہفتے کے دن پر مبنی ہو۔ مثلاً ہر اتوار کو ہم لوگ اپنی چھتوں پر کالا جھنڈا لہرا سکتے ہیں، ہر جمعہ کو ہم لوگ کالی پٹی باندھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے احتجاج کو لگاتار کرنا، دیکھیے اس بات کو سمجھیے، وقف ایکٹ ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر اس کے رکھنے کی قیمت اس کے ہٹانے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں آپ کے لیے، وقف ایکٹ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر اس کے رکھنے کی قیمت اس کے ہٹانے کی قیمت سے زیادہ نہیں ہو جائے۔ تو رکھنے کی قیمت کیا ہے اور ہٹانے کی قیمت کیا ہے، اس کو سمجھ، وہ اخلاقی نقطۂ نظر سے شروع ہے۔ ان تمام نقطۂ نظر میں جو قیمت ہے آپ اس کو اوپر بڑھائیں۔ مثلاً بیداری کا پھیلانا، آپ لوگ یہاں بہار میں 2 کروڑ 30 لاکھ مسلمان ہیں، 2 کروڑ 30 لاکھ مسلمانوں میں بیداری پھیلانے کے لیے کم سے کم 1% مسلمانوں کو اس بل کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے 2,30,000 لوگوں کو اس بل کے بارے میں جاننا۔ وہ 2 طریقے سے جانا جا سکتا ہے۔ ایک پروگرام ہم لوگ بنا رہے ہیں، وقف ایکٹ پڑھو اور وقف ایکٹ سمجھو، اس کے بعد وقف ایکٹ کہاں چلا گیا؟ یہ ہے وقف ایکٹ، اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اس کا دن مقرر کیا جائے گا جب جہاں تمام مدرسے میں
तमाम मस्जिद में, तमाम कॉलेज में, तमाम स्कूल में लोग इस तरह से पढ़ेंगे। जब आप लोग इस तरह से वक्त को पढ़ना शुरू कर देंगे, निशान लगा लगा करके, तब पता चलेगा कि क्या क्या खराबियां हैं। अभी आप सुन रहे हैं और सुन करके उसको चीजों को आधा समझ रहे हैं और आधा नहीं समझ रहे। ये है कीमत को बढ़ा देना। कीमत को बढ़ा देना ये भी है कि आप वक्त पे मनाना शुरू कर दें। कीमत को बढ़ा देना ये भी है कि आप वक्त के असल मतलब को समझें। वक्त इस्लाम में क्यों लाया गया? असल में ये हुकूमत से अलग मुआशरे के सतह पर एक सोशल सिक्योरिटी का निजाम है, जिसमें जब एक बच्चा पैदा हो तो वक्त के हॉस्पिटल में पैदा हो और उसके जो खर्च, उसका जो खर्च है, अगर वो शख्स गरीब है तो उसको वो खर्च देना पड़े। जब वो बच्चा बड़ा हो, बल्कि जब वो बच्चा छोटा है और उसकी माँ का इंतकाल हो गया तो उसके वक्त से, उसके बाद जब वो बड़ा हो और उसके वालिद के पास पैसा नहीं हो पढ़ाने का तो वक्त के स्कूल में जाए पढ़ने के, और उसके बाद उसकी नौकरी का इंतजाम या नौकरी की ट्रेनिंग, ITI और वोकेशनल ट्रेनिंग वो वक्त से हो, जो आज हो रहा है। और उसके बाद अगर उसकी शादी का पैसा नहीं है, निकाह का पैसा नहीं है, तो उसकी बीवी का कपड़ा और जेवर तक एक जमाने में वक्त से किया जाता रहा है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। और फिर जब उसका इंतकाल हो जाए तो बगैर पैसा खर्च किए हुए, यानी कब्रिस्तान में अपना प्लॉट खरीद करके दफन होने के बजाय उसको वक्त के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। यानी एक इंसान की जिंदगी में पैदा होने से लेकर के उसके मरने तक के तमाम उमूर, जो अहम उमूर हैं, उनमें उसको पैसा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये है असल वक्त का तसव्वुर, जो पिछले 150 साल में कहीं गुम हो गया। इसको वापस लाना है। हम लोगों ने बार बार बात की कि हमारे बिरादरान वतन, उनको भी शामिल होना चाहिए। उनको इस एहतजाज में क्यों शामिल होना चाहिए? सबसे बुनियादी बात एहतजाज में शामिल होने की, जो सबसे मुनफरिद आर्ग्यूमेंट है, वो अखलाकी है। हम सब लोग इस मुल्क में शहरी हैं। अगर एक शहरी पर मुसीबत आई है तो दूसरी शहरी की जरूरत है कि उसकी मुसीबत को खत्म करे, वरना पहले शहरी पर जब मुसीबत आएगी तो दूसरा उसको नहीं खत्म करेगा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो है अखलाकी आर्ग्यूमेंट, मॉरल आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि वक्त का मतलब एक खाली जमीन जो जिसमें गंदगी फेंकी हुई है वो वक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्त का मतलब कुछ और लोगों को ये समझ में आता है कि वो कब्रिस्तान है और मस्जिद है और सिर्फ बस, और वो नहीं है। मतलब वो बंगाली जबान के, मादरी बंगाली जबान के स्कूल भी हैं, मराठी जबान के स्कूल भी हैं, कन्नड़ा जबान के स्कूल भी हैं, UKG LKG वाले जो वक्त की जायदाद पर हैं। ठीक उसी तरीके से प्राइमरी स्कूल भी हैं और सेकेंडरी स्कूल भी हैं और कॉमर्स कॉलेजेस भी हैं और साइंस कॉलेजेस भी हैं और मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी है और MBA इंस्टीट्यूट भी हैं और BEd कॉलेजेस भी हैं। ये तमाम चीजें वक्त की जायदाद पर बनी हुई हैं आज की तारीख में। और इससे फायदा उठाने वाले, बिहार की बात आपको बता रहा हूँ, मौलाना मजहर हक यूनिवर्सिटी के एक वक्त में मैंने उसके तमाम BEd कॉलेज की फहरिस्त मंगवा करके देखी कि कितने लोग, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे मुसलमान हैं और कितने गैर मुस्लिम हैं। तो आपको जान करके ये हैरत होगी कि कम से कम 85% बच्चे हर एक कॉलेज में गैर मुस्लिम हैं और ज्यादा से ज्यादा 98% बच्चे गैर मुस्लिम हैं वक्त की जायदाद। अब ये जो खत्म हो जाएगा BEd कॉलेज, अब ये जो खत्म हो जाएगा स्कूल, अब ये जो खत्म हो जाएगा हॉस्पिटल, अब ये जो खत्म हो जाएगा क्लिनिक, इसका नुकसान किसको है? ज्यादा कम से कम 85% नुकसान इसका गैर मुस्लिमों को है, मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों की जो जमीन गई, गैर मुस्लिमों की सेहत गई और गैर मुस्लिमों की तालीम गई और वो जो नौकरी उनकी होने वाली थी वो गई। और ऐसे हजारों कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं इस वक्त। इस नुक्ते को हम लोग भूल जाते हैं। उसके बाद एक साहब ने मुझे ये कहा कि चलते फिरते मुसलमान को क्या जरूरत है, वक्त की जरूरत नहीं है। आज तक किसी ने अपने बेटे, अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जमीन खरीदी है? किसी एक आदमी ने अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जगह खरीदी है? नहीं। वो इसलिए कि वक्त है।
اگر وقت نہیں ہوگا تو امریکہ اور یورپ